अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना फैसल रामे और आप देख रहे हैं सजाद जानी ऑफिशियल चैनल को। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बहुत प्यारा एक्टर मिठा पुरिया, फरीद एंड दानिश भाई और अब्बास भाई। नाज़रीन, इस वक्त हम आए हुए हैं कराची में। कराची हम आए हुए हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा सैर की है और इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत पिज़्ज़ा किंग पे हम बैठे हुए हैं, जहाँ पे नुमान भाई ने हमें बिठाया है और यहाँ पे हम शो कर रहे हैं और मज़ा आएगा। मिठा पुरिया हमारे साथ हैं, बहुत प्यारा। पिछले दिनों इनकी शादी हुई है। और एक और मैं आपको खुशखबरी सुनाऊँ, मैंने आज ये फैसला किया है कि मैं हमेशा उर्दू में ही प्रोग्राम करूँगा। कोई भी प्रोग्राम हो वो मैं उर्दू में करूँगा। बाकी मेरे सारे दोस्तों ने भी ये अहद किया है कि हम उर्दू में किया करेंगे प्रोग्राम। उर्दू बोलते तो ऐसा लगता है जैसे मिर्जा गालिब का कच्चू कुमार नहीं होता। कल मिसाल दे रहे, कहते हैं नस्दों को इको जेवान। अच्छा, मैं बता रहा था हमारा साजिद मिठा पुरिया साहब, इनकी अभी हाल ही में कुछ दिन पहले शादी हुई है। ये कराची में आए हैं तो टूर करने के लिए और उर्दू में ही इम्प्रेस कर रहे हैं अपनी वाइफ को। जान, मैं कराची जा रहा हूँ, अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया। इसकी वाइफ ने आगे हाथ रखा और कहा, ऐमी कुत्ते तरह ना भौंकिया करो। ये उसने कहा, मैं तो उर्दू में बता रहा हूँ, ऐसे भौंकते ना जाया करो। आपका मुंह ऐसे है जैसे मिथुन का बरांडा होता है। रजनीकांत का मफरल होता है ऐसे। अमिताभ बच्चन को पैंट सुई होती है। अब्बास ना डाकू सीगा, नाका ला के लोगों को लुटन रहा। जिन्होंने लुटी जाते ना ਉਹਦੇ ਤੇ नीला निशान लाई जाने। और माशाल्लाह जैसे कि मेरी पढ़ी लिखी फैमिली है ना, तो ये भी फरीद भी चल ठीक है। और फरीद जो है ना, इसको भी इंग्लिश बोलने का बड़ा शौक है। जैसे मैंने इसको पिक्चर भेजी है तो इसने नाइस भी लिखा, आगे लिख दिया भला हो गई। ये क्या बात है? अच्छा, वैसे एक गल है, उर्दू च भाई फैसल मौलवी की बहुत झूठ बोलने अपने आप। मैं नाइस फैमिली से हूँ, गुड फैमिली से। अल्लाह का शुक्र है, हिस्ट्री पढ़ लो, गूगल पे सर्च कर लो। की लिखी है यार? गूगल पे हैं आप? हाँ जी, मैं गूगल पे भी हूँ और गूगल भी देता हूँ पूरे हफ्ते अपने घर पे। पर फैसल ने ना पीरा ने घर आना से फोन किया कि यार फैसल तेरे ला रहे, तो कोई कह रहा यार मुर्शद दो तसीबा से सैले लिया कलाक खड़ा हुआ। मिठा झुग्गी च रहिंदा सीगा, जिथों पर्दा चुक के बाहर नहीं जाईदा, उत्थे लिखिया एग्जिट। नहीं हाँ, अब्बास ना डाकू सीगा ते जिहड़ा घर लुट लेंदा सी ना, निकल के उस घर के बाहर गुड ला देंदा सी। ये लुटे। ये दानिश भी डाकू था। कौन? एक आदमी ने इसने बोला निकाल दे जो कुछ है। उसने बोला भाई तू सामने तो आ, किधर खड़ा है तू? इसको निशाना लगाने का सचमुच में बड़ा शौक था। इसने अपने छोटे भाई के सर पे सेब रखा, वो खा गया। फिर निशाना पक्का करने लिए अपने भरा दे सिर ते सेब रखा तो डाकू ऑडिशन लैन आए सी। इन्हें भाई मारिया, भरा दे मत्थे च वज गई, वो मर गया। ऑडिशन वाले वापस चले, कहते तेरा निशाना नहीं सही। कहते ठहर दो, एक भरा होर है मेरा। अब्बास बदमाश सीगा, ਇਹਦੇ ਕੋ 7-8 ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਆਟ ਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਵਾ ਦੇ। अच्छा, डाकू सीगा, एक बंदे दी सुपारी मिल गई, उन्हें 500 रुपया एडवांस दिता, कहते यार 200-300 रुपया होर दे दे, मैं बंदूक दा काम कराना। ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਵੀ ਭਾਈ ਡਾਕੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਰਾ ਧੋਤਾ ਵਾ। नहीं, अब्बास ना डाकू सीगा ते अन्ना सीगा, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲ ਸੂਟ ਪਾ ਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। फरीद भी डाकू सीगा ते नजर कमजोर सी फुल, इंज करके पिस्टल कीता ते ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਨਿਭਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਡਾਕੂ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਫਾਈ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਘਰੋਂ फोन आया जरा यार दुकान पे खड़ो, मैं घरों हो गया। नहीं, फरीद एक मैं पंजाबी में कर लूँ। करे करे करे। अब फरीद बदमाश सी, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬਦਮਾਸ਼, ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬੇੜਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। फरीद भी डाकू था पहले और माथे पे लिखाया है खैर ना जा खैर ना ले। ठीक है नहीं, अब्बास ना बदमाश सीगा ते अन्ना सीगा, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇ।
नहीं, फरीद भी डाकू था और बंदे को लूटने गया और उसको बोलता है निकालो जो कुछ है, मौला ने तुम्हें बहुत देना है। ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਅਬਾਸ ਨਾ ਡਾਕੂ ਸੀਗਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੌਨ ਸੀਨਾ ਦਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਚੋਰ ਸੀਨਾ। नहीं अब्बास दानिश को भी ना इंग्लिश बोलने का बड़ा शौक है और लोगों को कहता है एक्सक्यूज मी थोड़ा जिहा पिछे होना लै नवी इंग्लिश सीखी। नवी भाई दानिश ने भी इंग्लिश सीखी ते एक बंदे को पैसे मंगन दे कहंदा यू हेल्प मी। ਅਬਾਸ ਡਾਕੂ ਸੀ ਤੇ ਜੌਨੀ ਲੀਵਰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਡਾਕੂ ਲੀਵਰ। नहीं ਅਬਾਸ ਬੜਾ ਨਾ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਡਾਕੂ ਰਾਮੇ। ਫਰੀਦ ਵੀ ਭਾਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਫੈਨ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਮਾਲ। ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਸੀ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਡਾਕੂ ਜ਼ਰੀਫ। ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਆ। क्यों? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਰੋਣੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਰੋਣੇ ਆ ਮੈਂ 14 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਖ ਕਿੰਨੇ ਪਾਗਲ ਆ ਵੀ ਬੜੀ ਆਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ 4 ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਜੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ 2021 ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ 900 ਰੁਪਈਆ। ਡਾਕੂ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਸੀ ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਡਾਕੂ ਚੈਪਲਨ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ ਵਾ ਫਰੀਦ। कौन? फरीद सोची भी ना करे। अल्लाह माफी दे, ये तो 10 कदम जाए इसकी 9 बार चेकिंग होती है। हॉलीवुड भेज रहे हो उसको। अच्छा हॉलीवुड चला गया। अच्छा हॉलीवुड चले गए थे एवं फनकारा नाल फ्री हो रहे हो। थे टॉम क्रूज साहब ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ अपनी क्रूज बरादरी है। नहीं टॉम क्रूज को बोल रहा है हम भी क्रूज ही होते हैं। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਅੰਡਰਟੇਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਬੂ ਆ। ਦਾਨਿਸ਼ ਵੀ ਭਾਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਿਕਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦੇ, ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਨ ਵਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਅਬਾਸ ਵੀ ਨਾ ਪੈਂਪਰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਟੈਚ ਬਾਤ ਦਿਓ। ਘਰ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਕੈਚਅਪ ਰੱਖੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕੈਚਅਪ ਨਾ ਖਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣੇ ਆ? मैं देख रहा हूँ यार कि क्या हो रहा है। ਚਲ ਭਾਈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀਤੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰਿਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। नहीं जीतो पाकिस्तान में गए और फहद मुस्तफा ने कहा कौन सा डब्बा खोलें? कहता रोटी वाला। रूटीन वाला। रूटीन वाला। ये रूटीन वाला था। इसको इंग्लिश बोलने का शौक था। एक बंदे ने इनाम दिया इसको 1000 रुपया और इंग्लिश में कहता है थैंक यू पागल के रहन। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਲਿਟਰ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ। ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਨੇ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ जीत गए हैं। ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਯੂ ਵਿਨ। परफेक्ट वो भी कहते हैं। ਅਫਰੀਦ ਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਬਾਕਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ। इसके भी दादे की डेथ होगी। इसके भी दादे की डेथ होगी और तख्ती में लिखाया है अलबे पे थे से। यार नाम लिखवाते हैं। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਦਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਵੱਲ ਮੰਗਿਓ। ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਭੱਜਣ ਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈ। ਫਰੀਦ ਵੀ ਚੱਲਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ, ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਦਾਨਿਸ਼ ਵੀ ਭਾਈ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। चीता होता है, एक चीचा होता है। चीचे को, हाँ जी चीते को जंगल 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਦਾਨਿਸ਼। ਚੀਤਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਭਮਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਫੇਰ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਟੁੱਡਾ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ घुमा के। ਹਾਂਜੀ ਘੁਮਾ जी ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ
भाई सारे खिलौने ढाने हैं। अच्छा बाबा मेनू भाई कह रहे दरअसल बात यह है नाज़रीन, हम सारी दिहाड़ी के थके हुए हैं, सारे दिन के तो कराची में सारे दिन के हम थके हुए हैं, और मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं आपको एक इंटरेस्टेड सा वाकया बताता हूँ जो कि अभी हाल ही में 1 घंटा पहले मेरे साथ हुआ है। हम लोग चाय पीने के लिए एक होटल में रुके, वहाँ एक आदमी था, उसने एक केक लेके आया, केक जिसने दिया, और केक लेके आया, उसने कहा कि यार ये केक आप चेक करो, ये कराची का बड़ा मशहूर है। तो मैंने ले लिया, हमने खा लिया, और मैं होटल वाले को बोल के आया हूँ कि यार वो जो आदमी बैठा उससे चाय के पैसे नहीं लेने। 10 चाय थी उसने पी, सबके पैसे दिए। मैंने समझा कि एक होगी, वो बाहर भी आदमी उसके ही थे, वो ठेकेदार था, वो टीम बाहर बैठी वो बाहर दे भी ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਸੀ 10 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਯਾਰ 10 ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਫਸ ਗਿਆ। ਕਰਾਚੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਡਕੇਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਖੜਾ ਡਕੇਟ ਵਿੱਕੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਆਇਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੌਵਾਂ ਨਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਨਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਪਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਖਾਂ ਖਾਂ ਸੀ, ਡਾਕੂ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਖੈਰਾਂ ਉਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਲੁੱਟ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋੜ ਮੇ ਮੈਂ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਤੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਖਲੋਤਾ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਲਾਪ ਲਿਆ। ਕੀ ਬੇਸ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੀਦ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਮਾ ਇਹ ਕੌਣ ਸਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਭਾਈ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਬਾਂਦਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਂਦਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਸ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਚ ਵੜਨ ਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚ ਵੱਟੇ ਫੜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹਿਰਨ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਦਾਨਿਸ਼ ਵੀ ਭਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਖੋਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿੱਦੜ ਦਾ ਫੈਨ ਆ। ਅੱਛਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਚ ਰਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਲੀਅਨ ਟਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਲਾਇਆ। इसकी महबूबा कहती मेरे इतने रिश्ते आ रहे हैं, कुछ तो करो। आगे से कहता है मेहंदी का ऑर्डर मुझे देना, वलीमे का ऑर्डर भी मुझे देना, हमारा केटरिंग सेंटर है। एक डाकू इसको लूट रहा है तो उसको पूछे और क्या क्या हॉबीज हैं आपकी? ਬੋਲ ਤੇ ਸਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਬੋਲਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ੌਖੀ ਬੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਲੈ ਦੇ बेवा ने सुर्खी लगाई होती है। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾ, ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੂੰ। ਲੈ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲੈ ना यार प्लीज डोंट ਦੇਵਾ ਨੇ ਵਨ ਮਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਿਲੀਅਰ ਤੇ ਮਾਈ ਸੁੱਤੀ। ਆ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਲਵਾ ਦੇ ਕਿਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਡਾਕੂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਡਾਕੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖੋਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟਿੱਕੀ ਖਵਾ ਦੇ ਬਾਬਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡਬਲ ਸਰਾਣਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। नहीं ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। मिठे नू ना डाकू ने लुटिया ते तलाशी ते नहीं ली, जे भी कोई नहीं सी, सीधा सीधा तू उठो आया। ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸੁੱਟ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਗਈ ਯਾਰ ਓਏ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕਰ ਛੱਡੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਤਿਲਕਣ ਬੜੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈਟਰ ਹੈ। ਆ ਦਾਨਿਸ਼ ਵੀ ਭਾਈ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਵੜਿਆ, ਛਾਲ ਆਈ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰੀ। ਫਰੀਦ ਵੀ ਭਾਈ ਡਾਕੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਵਾ ਹੀ ਮਾਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲਾ ਉਹਨੂੰ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵਾਲਾ ਗੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਬਾਤ यानी कि नाज़रीन काली मिर्च गोबर के ऊपर काली मिर्च डाली, ये इसकी ਗੱਲ पहली। ਕਰਨਾ ਯਾਰ। ਆਲਾ ਮਾਫੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਰਕ ਡੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਸੀ ਤੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਡਾਕੂ ਰੈਡੀ। डाकू रेडी ਉਹ ਰੈਡੀ ਕਿ ਡੈਡੀ? गधे के कान काट के
खरगोश को लगा दिए। ये तुमने क्या किया? ऐसे करते हैं? गलती हो गई। ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਸਮੱਧ ਬੌਂਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਘਬਰਾਓ ਮਤ, ਛੋਟਾ ਸਾ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਬਾਸ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਆ। ਅੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹਿੱਲੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਹਿੱਲੇ ਕੋਈ ਨਾ। यार हिले कोई ना। डॉक्टर था और ऑपरेट कर रहा है, हाँ मरीज कह रहा है यार जल्दी करो, कहता यार मैं सर्च कर रहा हूँ, मैं अभी बताता हूँ। ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਦੇਖ वीडियो तो ਦਾਨਿਸ਼ ਵੀ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਝਟਕੇ ਜੇ ਲਵਾਏ ਤੇ ਉੱਠ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 2 ਹੋਰ ਲਵਾਇਓ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਅੱਧ ਤੱਕ ਪਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਟਾਂਕਾ 700 ਲੈਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। ਮਿੱਠਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸੌਲੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਈਵ ਕੇਬਲ ਤੇ ਚਲਵਾਤਾ। ਅਬਾਸ ਚੋਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸਲਮ ਦਰਦੀ ਕੋ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਵਾਈ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਨ ਦਿਆ अल्लाह काका जो ਛੇਤੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ ਬਹਿ ਕੇ ਤਰਾਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਠੇ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦਿਆ ਭਾਈ ਤੇ 2 ਮਾਈਆਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਲੱਠੇ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਐ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਵਨ ਗਾਏ ਸੂਟ। ਅੱਛਾ ਬਾਕਸਰ ਸੀ, ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸੋਲੇ ਜਿਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚ ਰੋਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆ। ਬਾਕਸਰ ਦਾ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਲਰਨ ਦੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪੈਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕਹੀਏ ਉਹ ਛਡਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਦੋ। ਅੱਛਾ ਬਾਕਸਰ ਸੀ, ਘਰ ਆਇਆ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਦਸਤਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੀ ਦਸਤਾਨੇ ਚ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। 2 ਪੀਸ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੰਡੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਲੰਡੇ ਦਾ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਵਾਰਮਾ टंगया ताज की जगह। लीजिए नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। क्योंकि हम कराची में आए हैं और थकावट बहुत ज़्यादा हुई है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, हमको रिलैक्स होने का है और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द अज जल्द आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। बहुत बहुत अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।